السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ آج ہم 7ویں جماعت کی نعت پڑھیں گے اور اس کے سوال و جواب بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نعت کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ آپ بخوبی واقف ہیں، نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ شاعر کا تعارف ہے، آپ خود بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ چلو اب ہم نعت پڑھتے ہیں، ان کے الفاظ پر غور کریں اور یہ یاد کرنے کی نعت ہے۔ پہلے کے 10 مصرے یعنی کہ 10 لائن آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ چلو اب نظم پڑھتے ہیں۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ کبھی عرش کے کنکروں کنکروں کو سوارا، کبھی عرش کے کنکروں کو سوارا، کبھی شمع غار ہرا بن کے آئے، کبھی شمع غار ہرا بن کے آئے، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطۂ انتہا بن کے آئے، کبھی نقطۂ انتہا بن کے آئے۔ وہ مکے کی سختی وہ طائف کا منظر، وہ مکے کی سختی وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت رواں بن کے آئے، غریبوں کے حاجت رواں بن کے آئے۔ کہیں عفو و رحمت کے جلوے دکھائے، کہیں عفو و رحمت کے جلوے دکھائے، کہیں وہ نبرد آزما بن کے آئے، نبرد آزما بن کے آئے۔ نجاشی بھی خادم ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دہر کے پیشوا بن کے آئے، کبھی دہر کے پیشوا بن کے آئے۔ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ یہ رہی اس کے، جیسے کہ پہلے بتایا، پہلے 5 اشعار یاد کرنے کے ہیں۔ اس کا حاصل کلام آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چلو اب ہم الفاظ معنی کے جانب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پیشوا رہنما یا امام کہا جاتا ہے، مصطفیٰ انتخاب کیا ہوا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ شمع موم بتی یا روشن کرنے والا، نقطۂ انتہا آخری درجہ یا انتہائی مرکز، راز اخوت بھائی چارگی کے بھید، بھائی چارگی نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مل جل کر رہنا۔ وہ عفو و رحمت معافی اور مہربانی، نبرد آزما جنگ کرنے والا، مقابلہ کرنے والا، سلطان شاہ و گدا بادشاہ اور فقیر کے سلطان، کونین دونوں جہاں دنیا اور آخرت، نبی رسول پیغمبر، کنگروں کاف ہے، اس میں کاف لکھا گیا ہے، کنگروں عالیشان عمارتوں کے تاخچے، رضا خوشنودی مرضی، مدعا مقصد طلب، حاجت روا ضرورت پوری کرنے والا، دشت جنگل، دہر زمانہ۔
घटा बादल। अब वाहिद जमा है नबी, अनबिया, मंजर, मनाजिर, गरीब, गुरबा, जलवा, जलवे, सुल्तान, सलातीन। घटा घटाएं, महल, महले, अमीर, उमरा, हाजत, हाजतें, खादिम, खुद्दाम। खेती, खेतियां, हवा, हवाएं। ये अजदाद हैं, ऑपोजिट्स। सवारा, बिगाड़ा, सख्ती, नरमी, खादिम, मखदूम, मोहब्बत, नफरत, अर्श, फर्श, इब्तिदा, इंतहा, अमीर, गरीब, शाह, गदा, ईमान, कुफ्र। चलिए अब वाहवले मतन की तशरीह करते हैं, जिसकी पहला हम क्या करेंगे, हर एक ऊपर के अमीरों को राज़े क़ुव्वत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए, कहीं अफू और रहमत के जलवे दिखाए, कहीं नबरद आजमा बन के आए। इन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कौनैन का मुद्दआ बन के आए। इन इन अशार का एक एक अशार की तशरीह करेंगे। पहले अलिफ की तशरीह करेंगे। इस शेर को माहिरुल क़ादरी की नात से लिया गया है। इसमें शायर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को राज़े क़ुव्वत सिखाई और गरीबों के हाजत रवा बन के आए। दूसरे शेर की तशरीह कुछ इस तरह है। इस शेर को माहिरुल क़ादरी की नात से लिया गया है। इस शेर में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के और ताइफ वालों के साथ अफू और रहमत का उम्दा नमूना पेश किया और बातिल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। तीसरे शेर की तशरीह कुछ इस तरह है। इस शेर को माहिरुल क़ादरी की नात से लिया गया है। इसमें शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के का मकसद बन के आए, कामयाबी का मकसद बन के आए, और ईमान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़रूरी करार देते हैं। इसके बाद है मिसरों का सही जोड़ लगाइए। मिसरों को सही जोड़ लगाइए। पहला मिसरा है नबी दूसरे पेशवा बन के आए। इसका सही जोड़ है मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। दूसरा शेर है या मिसरा है, कभी अर्श के कनगरों को सवारा, कभी शमाए गारे हिरा बन के आए। तीसरा शेर है, वो मक्के की सख्ती वो ताइफ का मंजर। उसका सही जोड़ है मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए। जमाने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बन के बरसे, हवा बन के आए। अब है सवाल जवाब। इसका पहला सवाल है, सारे अनबिया क्या बन के आए? उसका जवाब है, सारे अनबिया पेशवा बन के आए। दूसरा सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या है? इसका जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुस्तफ़ा है। गारे हिरा की शमा कौन थे? गारे हिरा की शमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को क्या सिखाया और गरीबों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के क्या बन के आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरों की को राज़े उक़ुवत सिखाया और गरीबों के हाजत रवा बन के आए। पांचवा सवाल, आप पर ईमान लाने वाले बादशाह का नाम लिखिए। इसका सही जवाब है, आप पर ईमान लाने वाले बादशाह का नाम नजाशी है। इस नात में मज़कूरा मशहूर सहाबी रसूल का नाम लिखिए। इस नाम में मज़कूरा मशहूर सहाबी रसूल का नाम अबू दर है। ज़माने की सूखी खेती से क्या मुराद है? ज़माने की सूखी खेती से मुराद दौर जाहिलियत है। शायर माहिरुल क़ादरी ईमान के लिए क्या चीज़ ज़रूरी करार देते हैं?
شاعر ماہر القادری ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ رہے سوال و جواب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال و جواب اور نظم فائدہ مند ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو دوسرے طلباء اور طالبات تک شیئر کریں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔